सतवीं जमात दे प्यारे बच्चों, सब तो पहला मैं तुहाडा स्वागत करदा मेरे इस यूट्यूब चैनल के उपर। ते ਜਿਹੜੇ बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बारी आए, सब तो पहला कल्ली वीडियो ਨੂੰ लाइक कर दो, ठीक है, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2023 पेपर सॉल्व करांगे। टोटल मार्क्स 80 का है, ठीक है, 80 नंबर का पेपर होने वाला है 7वीं जमात का, ठीक है। इत्थे दिता हुआ जो साढ़े को पेपर आया 16 मार्क्स के MCQ क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, तो छोटे क्वेश्चन 16 ने सारे आप कीते हैं, एक एक करके आप सारे हल करांगे। पेपर 100% रियल होएगा, ठीक है। तो सैकेंड गल मैं ये दसना चाहना, इस वीडियो में 2 पेपर ने, ठीक है। सो एक बार सारे ही अपने दोस्तों मित्रों को ये वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। सारे जाने ये वीडियो जी कि शेयर कर दो अपने दोस्तों मित्रों नाल। 2 पेपर ने, एक पेपर आप हुण सॉल्व कर रहे हैं तो वीडियो के अध दे विच जिहड़ा दूजा पेपर भी आप सॉल्व करांगे, ठीक है। पहला एक पेपर सॉल्व करते हैं, फिर इनका दूजा पार्ट भी सॉल्व करांगे। सो देखो आपको बहु विकल्पिक प्रश्न दिता हुआ है, धरती के पानी नाल ढके भाग नूं की कहा जाता है। धरती के पानी नाल ढके भाग नूं जल मंडल कहा जाता है। धरती की मिट्टी के नाल ढके हुए भाग नूं थल मंडल, ते हवा के नाल ढके हुए भाग नूं वायुमंडल कहा जाता है। इस विच राइट ऑप्शन जल मंडल आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने पानी नाल ढके हुए पूछा है। धरती की सब तो उपरली परत नूं की कहा जाता है, नाइफ कहा जाता है, क्योंकि नाइफ परत दे विच बच्चों लोहे के कण ते एलूमीनियम के जिहड़े कि कण मिलते हैं, ठीक है। सो अगे है प्यारे बच्चों अपना प्रश्न हैगा तीजा, फ्यूजियामा जिहड़ा कि है पहाड़ किहड़े देश दे विच है, तो यह जिहड़ा पहाड़ जापान दे विच है, ठीक है। सो अगला प्रश्न है वायुमंडल की 99% हवा किन्ने किलोमीटर के घेरे विच है, 32 किलोमीटर के घेरे विच है, ठीक है, राइट ऑप्शन आएगी ईडी। पंजवां प्रश्न है हवा विच सब तो घट मात्रा किस गैस की है, हाइड्रोजन की, ठीक है। तो इस तो इलावा जो तुहाडे कोल ऑप्शन होवे कार्बन डाईऑक्साइड का, फिर वो लगा देना। तो इहदे विच कार्बन डाईऑक्साइड ऑप्शन नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन राइट ऑप्शन आ जाएगी प्यारे बच्चों। 6वां प्रश्न है साडे कोल हेठां लिखे विचों किहड़ा देश भारत का गवांढी देश नहीं है। नेपाल भी हैगा, चीन भी हैगा, पाकिस्तान भी है, बट जिहड़ा फ्रांस है वो नहीं है, इसलिए फ्रांस इज द राइट ऑप्शन ईडी, ठीक है। अगे है 7वां प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार वंश का सब तो शक्तिशाली राजा कौन सी। सो सब तो शक्तिशाली राजा जिहड़ा कि सी मेहर भोज, ठीक है, वोट ऑप्शन राइट आ जाएगा मेहर भोज। उस बाद खिलजी वंश का स्थापक कौन सी। खिलजी वंश का स्थापक सी जलाल उद्दीन खिलजी, वोट ऑप्शन राइट आ जाएगी। कुतुबुद्दीन ऐबक दा दास कौन सी, इल्तुतमिश, ठीक है, ऊड़ा जड़ा विच एक ऑप्शन आनी सी बलबन भी सी, कुतुबुद्दीन ऐबक दा दास बलबन भी हैगा सी, ते इल्तुतमिश भी आपां एड़ा ऑप्शन राइट लाइए, ठीक है, इल्तुतमिश, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई कदों हुई, आपको पता 1526 विच हुई। मुगल साम्राज्य का पहला शासक कौन सी, जहांगीर सी, ठीक है, सॉरी बाबर सी, बाबर, वोट ऑप्शन बाबर, ठीक है, नॉट जहांगीर। सो इस तो बाद अपने कोल हैगा लोकतंत्र का आरंभ कित्थे होया, किहड़े देश ते किहड़े शहर दे विच होया, यूनान दे शहर एथेनस दे विच होया, ठीक है, सस्ता ऑप्शन। भारत का केंद्रीय सरकार का असल मुखी कौन होंदा, प्रधानमंत्री, ते राज सरकार का मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री राज सरकार का, तो केंद्र सरकार का फिर प्रधानमंत्री। तो नाम मात्र कौन है, राष्ट्रपति केंद्र सरकार का, तो नाम मात्र राज सरकार का राजपाल। आधुनिक युग विच इहदे विच राइट ऑप्शन आनी सी प्यारे बच्चों राष्ट्रपति, ठीक है, हाँ राष्ट्रपति आनी, सॉरी राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री, असली मुखी पूछे ना। नकली केंद्रीय सरकार का नकली जिहड़ा है वो नाम मात्र वो राष्ट्रपति है, असली प्रधानमंत्री है, ठीक है, बस इन्नी गल याद रख लो। आधुनिक युग विच किस सरकार नूं सब तो वधिया मन्निया जाता है, लोकतंत्री तानाशाही सैनिक लोकतंत्री सरकार नूं। लोक सभा के मैंबर की चोण किन्ने साल की जाती है, 5 साल ली। भारत विच किहड़ी दल प्रणाली है, भारत विच बहु दल प्रणाली है, 2 दल प्रणाली अमरीका विच है, ठीक है, अमरीका विच 2 दल प्रणाली, अमरीका तो एक और देश जिवें कनेडा विच इत्थे 2 दल प्रणाली है, बट बहु दल प्रणाली भारत विच है। फिर असीं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप करते हैं, देखो प्यारे बच्चों। हाँ जी, पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ अपने को भाग आड़े ज्यों ज्यों पहाड़ों के उपर चढ़ते हैं तो तापमान घटता है, जी हाँ सही आ जाएगा। धरती की सतह उत्ते 71% जिहड़ा पानी है नाल घिरिया होया है। वातावरण तो की भाव है, मैं तुहानूं करा देना, 1 मिनट रुकोगे। धरती के किन्ने खोल इन्हां दे नाम दसने, ये तीजा ते चौथा प्रश्न आप अगे PDF विच करांगे। शेर शाह सूरी मुगल शासक सी, गलत आ जाएगा, नहीं सी, ठीक है, वो एक तरह का चैक कर लेना, ठीक है, मैंने याद नहीं भुल गया। वैसे 6वें का वैसे शेर शाह सूरी मुगल शासक नहीं सी, ठीक है। 6वां डैश द्वारा कुतुब मीनार की उसारी कराएगी, 6वें का अपने को राइट आंसर आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है।
ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰੂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਉੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਾਲ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਥਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ 8ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ 9ਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 8ਵਾਂ ਛੱਡਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਆ ਜਾਂਦਾ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ 11ਵਾਂ ਤੇ 12ਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਗਿਣ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜਾ 1 2 ਤੇ 3 ਤੇ 4 ਤੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗੀੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਐਬਰਕ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਣਿਜ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖੋਲ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣੇ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੋਲ ਨੇ ਜਾਂ 3 ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਥਲ ਮੰਡਲ, ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਆਲ, ਸੀਮਤ, ਨਾਈਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ? 8ਵਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ 2 ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੰਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਸੀ 11 12 ਮੈਂ 2 3 4 ਤੇ 5 ਵੇਖ ਸਕਦੇ 1 2 ਤੇ 3 ਤੇ 4 5। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ 5 ਕਰਾਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਗ ਆੜੇ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਆਹ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਗ ਆੜੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 12 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗੀੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਬਰਕ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਬਲਬਨ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, 6 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਸੇ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12। ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਨੰਬਰ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ 1 ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ। ਅਬਰਕ ਦਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਣਿਜ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਬਰਕ ਇੱਕ ਅਧਾਤਵਿਕ ਖਣਿਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਣਿਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਲੈਂਪ ਅਤੇ ਚਿਮਨੀਆਂ, ਰੰਗ ਰੋਗਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਬੜ, ਕਾਗਜ਼, ਦਵਾਈਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚਾਦਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਬਰਕ ਦੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਤਾਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਸ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਾਬੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਵ ਜਗਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮੀ ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਬਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਬਾ ਕੇ ਲਾਈਕ ਠੋਕ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿਹੜਾ
ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ पेपर पढ़ रहा है। ठीक है, सारे जने एक लाइक करो, जल्दी जल्दी पता लगे कि कौन कौन रीड कर लिया पेपर। बाकी जो कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हो। पेपर 100% रियल होने वाला है। ठीक है, 2 पेपर ने, दोनों एक थोड़े जो कि स्कूल 100% आ जाएगा। तीजा है मोहम्मद गजनवी ने भारत ते हमले क्यों किए। मोहम्मद गजनवी ने 999 तो 1030 ईस्वी तक गजनी राज के शासक सबकुद्दीन का पुत्र सी। ठीक है, उसने भारत ते 17 हमले किए ते इन्हां हमलिਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ गजनवी ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ सबकतगीन ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ठीक है, ਤੇ ਉਸਨੇ 17 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ मोहम्मद गजनवी ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਬਨ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਬਲਬਨ ਨੇ 1526 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਵਾਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਲਟੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਨਾ ਰੱਖੀ। ਬਲਬਨ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਦੇ। ਸੋ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1286 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਲਬਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੋਟ ਜਾਂ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਸੰਪੱਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ 6 ਕਰਾਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਗ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਤਾ। ਬਲਬਨ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਗਜਨਵੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। 6 ਦੇ 6 ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਭਾਗ ਸੱਸੇ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰਲ ਸੋਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰੋਤ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸਣੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਆਪਾਂ ਜਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਮਨੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ਕ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਖਣਿਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਰਲ ਸੋਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਰਲ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਲ ਸੋਨਾ ਖਣਿਜ ਤੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸ਼ਬਦ ਪੈਟਰੋ ਅਤੇ ਓਲੀਅਮ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਟਾਨ ਅਤੇ ਓਲੀਅਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇਲ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਈ ਅਰਥ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਣਿਜੀ ਤੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਦਾਰ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜ ਵੱਡੇ ਡਿੱਗੇ, ਸੋ ਪਹਾੜਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਗਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਹਾੜ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਗਏ, ਥੱਲੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੇਲ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ੍ਰਿਤ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ,
ठीक है। इहदे विच जाह वाला भी तुहानूं कराता, ठीक है। पहला उपर वाला आपां मनुख किवें प्रभावित कर रहा, तो तरल सुनना, ये जाह वाले एक हो गया। हुण दूजा अकबर दी जित्तां बारे लिखना सी। अकबर ने राजगद्दी उत्ते बैठण दी छेती बाद विच दिल्ली ते आगरा ते मुड़ अधिकार करन दा फैसला लिया। बैराम खान ने अगवाई विच मुगल सेना ने दिल्ली वल कूच किया। 1526 ईस्वी में उन्होंने अफगान सेनापति हेमू के नाल पानीपत के मैदान में मुकाबला होया। अकबर इस लड़ाई में जित गया और हेमी की मौत हो गई, ठीक है। 1556 जी की सॉरी सो उत्तरी भारत में जित्तां उन्होंने कीतियां सी। पहली जित जिवें कि अपने कोल राजपुत्रां की जित 1562 में आ लिखना चाहते लिख सकते, तुहाडी इच्छा है, ठीक है। सो आपां दो डिवाइड किया, उत्तरी और दक्षिणी। अकबर दी दो तरह की जित्तां ने, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी में किहड़ी ने, पहली हैगी राजपुत्रां की जित जो कि 1562 में अकबर ने राजपतना उत्ते हमला किया ते अंबर दे राजा बिहारी मल ने छेती ही उस दी अधीनता प्रवान कर लई अते अपनी धी दा विआह अकबर नाल कर दिता। ते अकबर ने इस दे अलावा कई होर शासकां ने भी अकबर की अधीनता मन ली, ते जिवें कि कालजी मारवाड़ जैसलमेर ते बीकानेर आदि, ठीक है। फिर दूजा पॉइंट वेख लेना, मेवाड़ नाल संघर्ष। गुजरात उत्ते जित प्राप्त की उन्होंने, बिहार बंगाल की जित प्राप्त की, होर जित्तां कीतियां, ठीक है। हौली हौली कश्मीर के वाले भी वधे, ठीक है। सो ये जिहड़ियां 4-5 जित्तां ने पढ़ लेना। उत्तर दे विच दक्षिण विच किहड़ियां ने, ये वेख सकदे हो। दक्षिण दी भारत जित्तां सी उन्हां दी अकबर दियां, जिवें कि बीजापुर अते गोलकंडा की जित, खान देश उत्ते जित, ते अहमदनगर उत्ते जित, ते बहार उत्ते अधिकार। सो ये सी इदां दियां। जाह विच अपनाया होया प्यारे बच्चों। जाह दे विच उन्होंने कहा सी शाहजहाँ, मुगल बादशाह शाहजहाँ नूं भवन निर्मातावां दा शाहजहाँ क्यों कहा जाता है, क्योंकि शाहजहाँ नूं भवन बनाउण दा बहुत ही शौक सी। उन्हां द्वारा जिहड़े कि उस द्वारा बनाए गए सारे ही भवन कला अते सुंदरता की दृष्टि तो विशेष स्थान रखते हैं। उसने आगरा विच जहांगीर महल, राणी जोधाबाई दा महल, लाल किले दी मोती मस्जिद अते ताज महल आदि बनवाए। ताज महल संसार के सब सुंदर भवनों विचों एक है। दिल्ली विच यमुना तट ते उसने लाल किला बनवाया। किले विच उसने दीवान ए आम, दीवान ए खास मोती, ठीक है, मस्जिद अते होर कई भवन बनवाए। उसने अपने बैठण लई हीरे मोतियां नाल जुड़िया एक सिंघासन भी बनवाया, जिस नूं तख्ते टाउस कहते हैं। शाहजहाँ दियां इन्हां कृत्यां दे कारण उस नूं भवन निर्माण कला दा शहजादा कहा जाता है। फिर सी भारतीय इतिहास के स्रोत किन्नी प्रकार के ने, दो प्रकार के ने। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी दे दो तरह के इतिहासिक स्रोत मिलते हैं, ठीक है। पहला है पुरातन स्रोत, दूजा है साहित्यक स्रोत। पुरातन स्रोत दे विच अपने कोल जिवें कि प्राचीन स्मारक मिलते हैं, मंदिर मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, पुरातन बर्तन मिलते हैं, हथियार, गहने अते चित्र आदि शामिल हैं इहदे विच, ठीक है। प्राचीन स्मारक जां इमारतां इहदे विच शामिल ने, ठीक है। इन्हां विच इमारतां विच मंदिर, मस्जिद अते किले शामिल हैं, जिवें कि भुवनेश्वर, कोणार्क आदि के नाम नाल लिया जा सकता है, ठीक है। शिलालेख विच सानूं ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ठीक है। इस तो सानूं मध्य युग ਦੀਆਂ महत्वपूर्ण घटनावां, शासकां ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ शासन कला, काल ਅਤੇ गुणा कला ਦੇ नमूनिਆਂ ਅਤੇ प्रशासनिक सरगर्मियां ਦਾ ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। सिक्के मिलते हैं सानूं। इस तो इलावा सिक्के वाला पॉइंट आप पढ़ लेना तुसीं। इस तो इलावा चित्रकारी ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦि ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਬਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਦि ਦੀਆਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਸਨ, ठीक है। ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਦਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਦਲਣਾ। ਦੂਜਾ ਸਿੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਦੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਰ ਵਧਾਉਣਾ। ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੁਰਸੇਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ।
ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। 1 ਮਿੰਟ, ਯੈਸ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਲੋਕਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਨਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇਤਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਸਮਝਦਾਰ ਵੋਟਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ। ਹਾਂਜੀ, 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦੋਵੇਂ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਾਤੇ ਸੀ। ਤਰਲ ਸੋਨਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ 6 ਦੇ 6 ਅਤੇ ਇਹ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਗਲ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1605 ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1605 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1627 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1605 ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 1605 ਈੜੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1627 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਰਾਣਾ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਸੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਸਨੇ ਰਾਣਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਫਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ 1620 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਾਂਗੜੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹਰਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ 1631 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 1631 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੇਵਾੜ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਣਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਰਿਹਾ 1613 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? 1620 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਪੇਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਟਰਮ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 2022 ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਸੀ। ਆਈ ਡੂ ਨੋਟ ਨਾਓ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ 80 ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ 20K ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੇਗੜ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਲੋੜ੍ਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 45% ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਕਿਸ ਗੈਸ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ 99% ਹਵਾ ਕਿੰਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਰਗਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਾਂ ਆਰਗਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 99% ਹਵਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਗੈਸ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ 70%। ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਥਿੰਕ 90 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਟ 70 ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਰਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? 3। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਕੁਤੁਬਉਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1526 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ? ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨਾਲ। ਰਜਿੰਦਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਏਥੇਨਜ਼ ਦੇ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਏਥੇਨਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਥੇਨਜ਼ ਇਹ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਯੂਨਾਨ, ਜੇ ਯੂਨਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਯੂਨਾਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਏਥੇਨਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਏਥੇਨਜ਼। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਗੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡੈਸ਼ ਥਲ ਭਾਗ ਹੈ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ 29% ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥਲ ਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ 71% ਪਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਊਜੂਮਾ ਪਹਾੜ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ 29% ਪਾਣੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਣੀ 71% ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਭੂ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਰਲ ਸੋਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਬਰਕ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਣਿਜ ਹੈ? ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਨਕਸ਼ਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਲਈਏ 1 ਮਿੰਟ, ਪੇਪਰ ਵੇਖਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੈਸ, ਆਹ ਸੀ ਨਕਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ 10 ਸਥਾਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਅਸਾਮ, ਦਿੱਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਊ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਈਟਾਨਗਰ, ਪਣਜੀ, ਰਾਏਪੁਰ, ਅਮਰਾਵਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ 15 ਦੇ 15 ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਹ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਹ ਨੇਪਾਲ ਹੈ, ਆਹ ਈਟਾਨਗਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਈਟਾਨਗਰ ਅਸਾਮ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਆ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰਾਏਪੁਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਊ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਪਣਜੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਅਮਰਾਵਤੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰਾਵਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਦੇ 15, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓ 15 ਦੇ 15 ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸ਼ਾਇਦ 12 ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਆਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ 15 ਸੀ, 15 ਦੇ 15 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਾਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਪੇਪਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ। ਯੈਸ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਐੜੇ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਭੂ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰਬਤੀ ਮਿੱਟੀ, ਸੋਨਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਪ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਇੰਦੂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਦੂ। ਤਾਨਾਸੇਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਗੀਤਕਾਰ। ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 101 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1025 ਈਸਵੀ ਤੱਕ 10 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਗਲਤ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ 17 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 17 ਹਮਲੇ। ਤੈਮੂਰ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਪਕ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ? ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ 3 ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ, ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੁੱਗ। ਕਿਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਲ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖ ਕਿਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੋਲ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਚੋਲ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰਮੁਖੀ, ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜਪਾਲ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰਮੁਖੀ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਗਲਤ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਨ 1925 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਏਥੇਨਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਨਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਏਥੇਨਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ MCQ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਆ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬਲ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬਲ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਕੰਮ ਲਿਖਣੇ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਤੱਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਬਰਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਧੂੜਕਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈਂਧਨ ਦੇ ਜਲਣ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਈਂਧਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਧੂੜਕਣ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸਬੈਸਟਾਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਗੈਸੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧੂੰਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਆਧੁਨਿਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਰਾਤ ਵਿਚਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਲੇਖ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਰਜਿੰਦਰ ਚੋਲ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਚੋਲ ਨੇ ਪਾਂਡਿਆ, ਚੇਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਾਈਵੇਡ ਚੋਲਪੁਰਮ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਚੋਲ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੌਲ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ? ਚੌਲ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲੰਗੂ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲਬਨ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸੌਰੀ
5 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਲਬਨ ने। उस तो बाद बाबर दी जित्तां वाला, बाबर दी जित्तां विच जिहड़ियां कि सौखियां ने, ये भी कर लेना। बाबर ने 1526 विच इब्राहिम लोधी नूं पानीपत दी पहली लड़ाई विच हरा के दिल्ली अते आगरा उत्ते कब्जा किया। बाबर मुगल साम्राज्य का पहला राजा है, ठीक है। बाबर ने राजपूत सरदारा राणा सांगा नूं 1527 ईस्वी विच कनवाह की लड़ाई विच हरा के उत्तर भारत विच अधिकार लिया। 1529 विच बाबर ने घगारा की लड़ाई विच अफगाना नूं भी बुरी तरह हरा के सिट्टे वजों बाबर की भारत विच स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। 1530 ईस्वी विच बाबर की मौत हो गई तो उसके पुत्र हुमायूं ने उसका उत्तराधिकारी नियुक्त होया। फिर अकबर दी जित्तां भी दसनियां सी, ये आपां कर लिया। उत्तरी जित्तां विच राजपूतां की जित्त आ गई, ठीक है। मेवाड़ नाल संघर्ष आ गया। गुजरात उत्ते जित्त, बिहार बंगाल की जित्त ते होर जित्तां जिवें कि जम्मू कश्मीर दी जित्तां। दक्षिणी जित्तां उन्होंने प्राप्त कीतियां सी, बीजापुर अते गोलकंडा की जित्त, खानदेश उत्ते जित्त, अहमदनगर उत्ते जित्त कीती सी उन्होंने, बरार उत्ते जित्त। फिर वड्डे उत्तरां वाले प्रश्न सी नागरिक शास्त्र के। राजनीतिक दलों के कोई 2 काम लिखने सी। पहला काम चोणां दे नाल लड़ना अते सरकार बनाउणा, ठीक है, राजनीतिक दलों का। तो दूजा है जनता के हितों की राख्या करना, ठीक है। इनू पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुकी है। गुप्त मतदान की है तो इसका की महत्व है, ठीक है। गुप्त मतदान एक लोकतंत्र की चोण का महत्वपूर्ण आधार है। लोग अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार विच किसी तरह की दखलअंदाजी नहीं चाहते। इसलिए कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके एक दूजे किसी दूजे नूं ये पता चले कि उसने किहड़े प्रतिनिधि नूं पक्ष विच वोट पाया है। इसलिए स्वतंत्र निरपक्ष चोण लई गुप्त मतदान का प्रबंध किया गया। भारत विच हरेक एक वोटर हुंदा है जो जदों कोई वोटर पोलिंग बूथ ते अपना वोट पाउंदा है तो उसनूं दस्सण की लोड़ नहीं कि उसने किस नूं वोट दित्ती है। इस नूं गुप्त मतदान कहा जाता है। गुप्त मतदान द्वारा बिना किसी बुरे विचार, नकारात्मक सोच दे सरकार विच परिवर्तन किया जा सकता है। तो गुप्त मतदान का महत्व अते की हुंदा दोवें दस दिता गया है। फिर अपना हैगा सी लोकतंत्र की सरकार दी कोई 2 विशेषतावां दसनियां सी, ठीक है। पहली विशेषता सूझदार नागरिक ते समझदार सूझवान नेता, ठीक है। ये दोवें विशेषतावां आप ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले पेपर विच। आधुनिक युग विच लोकतंत्री सरकार हमने पर्याय क्यों होंदी है, क्योंकि समानता के करके ते स्वतंत्रता के करके। ऊपर वाला पैरा भी पढ़ लेना चंगी तरह, ठीक है। सो 2 कारण ने, एक समानता क्योंकि वो सारे समान समझते हैं, दूजा स्वतंत्रता, इसलिए लोकतंत्री सरकार जी की हरमन प्यारी होंगी है। बाकी तुम सारे जने वीडियो लाइक कर देना, मैं सारा पेपर तुहानूं कराता है, ठीक है। दोवें पेपर दोनों में एक 100% आएगा। सारे जने वीडियो लाइक कर देना, दोस्तों मित्रों नाल शेयर कर देना जिन्हें भी तुहाडे क्लासमेट्स ने, तो चैनल तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नैक्सट वीडियो में।